लो जी सज्जनों ते मित्रों, अज का इकट्ठ असी अपने छोटे भरा जुनैद मरहूम की पहली बरसी के सिलसिले मुनक्कद कर रहे हैं। जेडे दोस्त साढ़े सदे तशरीफ लियाए, जी आया बिस्मिल्ला। मैं चाहवागा कि तकरीब के आगाज़ ही मोहम्मद अकरम कलंदरी साहब तशरीफ लियो तो पहला तलावत कर हाँ दे दो नवीद आओ बेटे। नवीद साहब तलावत तो आ गए, मेरे मेरे सरकारी बंदे भी आ गए। हाफिज मुमताज़ मलिक साहब को गुजारिश करांगा तशरीफ लियो तो तलावत कलाम पाक तो इस तकरीब का मुड बनन। हाफिज मुमताज़ मलिक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. बहुत शुक्रिया हाफिज मुमताज़ मलिक साहब। मैं गुजारिश करांगा अकरम कलंदरी होरां और तशरीफ लियो तो जुनैद अकरम की नात के कुछ बोल साड़ी नज़र करन। जनाब मोहम्मद अकरम कलंदरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हवाए नी मदीने पाक जाई हवाए नी मदीने पाक जाई मेरे आका नू दुख मेरा सुनाई मेरे आका नू दुख मेरा सुनाई। कमी सरकार डाडा मैं रोगी होया
कमी सरकार डाडा मैं रोगी होया दियो माफी मकाओ सब बलाई दियो माफी मकाओ सब बलाई हवाए नी मदीने पाक जाई कमी जीवन नकारा होया मेरा कमी जीवन नकारा होया मेरा नमी फिर तंद चरखे विच पवाई नमी फिर तंद चरखे विच पवाई हवाए नी मदीने पाक जाई उड़ा के ले जाई मुड़ियो थे मैनू उड़ा के ले जाई मुड़ियो थे मैनू बिठा कदमा च जाली नू चुमाई बिठा कदमा च जाली नू चुमाई हवाए नी मदीने पाक जाई हवाए साथ ना छड़ी नी मेरा हवाए साथ छड़ी नानी मेरा मैनू सरकार दे दर तक ले जाई मैनू सरकार दे दर तक ले जाई हवाए नी मदीने पाक जाई निदामत नाल बोलन हो नहीं सकना निदामत नाल बोलन हो नहीं सकना तू मेरे दिल दा मकसद कै सुनाई तू मेरे दिल दा मकसद कै सुनाई हवाए नी मदीने पाक जाई रहम आका जुनैद अकरम जे हाजिर रहम आका जुनैद अकरम जे हाजिर रहम आका जुनैद अकरम जे हाजिर एदे पल्ले
खताई ही खताई एदे पल्ले खताई ही खताई हवाए नी मदीने पाक जाई मेरे आका नु दुख मेरा सुनाई हवाए नी मदीने पाक जाई। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम कलंदरी साहब। जुनैद अकरम दा नातिया कलाम पेश कर रहे सन। जुनैद अकरम के हवाले नाल यकीनन सारे दोस्त जिहड़े इत्थे बैठे ने उन्हां दी उहदे नाल कोई ना कोई कुर्बत मुहब्बत ते याद शामिल होएगी। मेरियां भी उहदे नाल बहुत सारियां यादां सन, लेकिन मैं समझना कि चूँकि अज दा दिन जिहड़ा है चूँकि इस हवाले नाल साडे कोल टाइम महदूद है कि असी इस प्रोग्राम नूं इफ्तारी तक ख़त्म करना, मैं कोई एड्डी लम्मी गल नहीं करांगा। जुनैद बतौर इंसान तो मैं समझना कि चूँकि बहुत ही बीबा और प्यारा आदमी सी, लेकिन उहदियां पंजाबी दे हवाले नाल जिन्नियां जिहतां ने उत्ते ते बहुत गल की जा सकती है, बड़ी लम्मी गुफ्तगू हो जा सकती है। और मेरा इंज दियां 3 4 5 नशिस्तां च भी वो गल्लां मुकम्मल नहीं होणगियां। मैं तो ये कह के इजाज़त चाहांगा कि जुनैद साडा वीर सी, साडा छोटा भरा सी और उस पंजाबी वास्ते जिन्ना काम किया और ताबत याद रहेगा। मैं इंतहाई प्यार ते मुहब्बत नाल गुजारिश करांगा नदीम रज़ा होरां नूं तशरीफ लियाउण ते चूँकि तकरीब का आगाज़ यही करते हैं इस तशरीफ लियाओ। जुनैद के हवाले नाल भी अपनी गुफ्तगू सानूं दसो और पंजाब हाउस के हवाले नाल भी अपने विचार साझे करो। नदीम रज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद अकरम हुरां दी याद विच अज दूजी तकरीब है। एक तकरीब पिछले साल हुई तो एक अज हो रही है। इस कमोबेश एक साल के दौरान पंजाब हाउस ने 100 के करीब तकरीबात की मेज़बानी की थी। बड़े मान की गल है कि एक गैर सरकारी और किसी भी वसाइल तो बगैर अपनी मदद आप चलन वाला इदारा पंजाबी लई 100 तकरीबात के करीब 90 तो ज़्यादा हो चुकी ने, क्योंकि जाहिद हसन साहब की जी तकरीब सी वो 92 या 93 है सी तकरीब। तो 100 के करीब किसी भी इदारे वालों पंजाबी की सेवा लई मुनक्कद होने वाली तकरीबात करना ये बड़ी वड्डी गल है। तो पंजाब हाउस लई बड़े मान की गल है कि असी अज फिर उस शख्सियत नूं याद करते हाँ जिन्हां ने पंजाबी लई अपनी हयाती वक्फ की, ना सिर्फ पंजाबी लई पंजाबी दा कम करन वालियां लई अपनी हयाती वक्फ की। अशरफ सुहेल साहब नाल गायबाना तारुफ है इन्हां दे कम दे हवाले नाल और इन्हां दी गुफ्तगू जिहड़ी पिछले साल सुनी और इन्हां दा लिखिया मजमून जिहड़ा मैं उन्हां दे बारे पढ़िया तो असी जुनैद साहब लई जिहड़ी अज मेज़बानी कर रहे हैं, जिहड़ा इकट्ठ हो रहा है, ये पंजाब हाउस लई बड़ी मान की गल है। दूसरी गल जितना मैं उन्हां नूं पढ़िया, मैं शुरू दिन तो मेरी पंजाबी के हवाले नाल जिहड़ी जुड़त है ਉਹਦੀ एक शिकायत अपने शायरां नाल ਇਹ रही कि बाबे नजमी तो इलावा या कुछ होर दोस्तों तो इलावा असी बेशतर साढ़े शोराए कराम वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ਜਿਹੜੇ नवी नस्ल ਨੂੰ समझ नहीं आते या वो बहुत पुराने ने। अपने माजी नाल जुड़ना बहुत अच्छी गल है, लेकिन अपने माजी दी जिहड़ी अपनी रहतल है उन्होंने अगली नस्ल च मुंतकिल करने वास्ते उहदे नाल एक जुड़त बनाउण वास्ते एक ब्रिज बनाउण वास्ते ज़रूरी है कि उन्हां नाल उस जुबान च गल्लां कीतियां जान जिहड़ी जुबान राइज है। जुनैद अकरम हुरां दी ज़बान खाओ शायरी की ज़बान होवे, खाओ नसर की ज़बान होवे, कोई मजमून लिखन, कहानी लिखन
ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਓਪਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਆਮਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਕਮੀਲ ਦੇ ਮੁਰਾਹਿਲ ਤੈਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਲੌਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਟੂਡੀਓ, ਪੂਰਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਬਿਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਸਾਡੇ तमाम तर ਵਸਾਇਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋਸਤ, ਨੌਜਵਾਨ, ਸੂਝਵਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ तो पंजाब हाउस उन्होंने तमाम तर वसाइल मुहैया करेगा। मालूमात तो लग के, किताबां तो लग के, उहदे मुआशी मुआवनत तक पंजाब हाउस उहदी जिम्मेदारी ज़रूर चुकेगा। अगली गल ये है कि रोज़वार भुलेखा जिहड़ा है वो हुण 30 साल तो बाद अपनी अगलियां मंजिलां तय करदे होया जिथे अपने सफ़े वधा रहा है, उत्थे हुण पंजाबी दे नाल नाल गुरुमुखी दे विच भी इहदे सफ़ात शाया होण जा रहे हैं। तो साडे लिए बड़ी वड्डी गल है कि हुण पंजाबी ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਮਈ ਦੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਕਾਇਦੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵੀਰ ਸਪਾਈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਆਬਾਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਦੱਸਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਇੱਕ ख्वाब ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ख्वाब ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। बहुत शुक्रिया नदीम रज़ा साहब। तकरीब के दौरान ही मेरे बड़े भाई ते हफीज़ तायब के छोटे भाई जनाब मजीद मनाज साहब तशरीफ ले आए। जी आया नू वैलकम, बहुत शुक्रिया। अज की तकरीब की सदारत भी उन्होंने जुम्मी सी और वो ही अज की तकरीब की सदारत भी करेंगे। मेरे निके वीर अहमद रज़ा वट्टू साहब तशरीफ ले आए तकरीब के दौरान। जी आया नू, सत बिस्मिल्ला, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं तकरीब ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਜੁਨੈਦ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਚੂੰਕਿ ਮਖਸੂਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਖਤਸਾਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, मेरी मुराद जनाब अनायत आबद साहब तो है। मैं चाहवागा वो तशरीफ लियाउण तो जुनैद की कोई चीज़ सानू सुनाण। जनाब अनायत आबद साहब, मैं तुहानू इजाजत है जुनैद की नात सुना सकते हो, गज़ल सुना सकते हो, नज़म सुना सकते हो, जो तेरा दिल करेगा। आ जाओ। जुनैद साहब ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, एक मैं तैयार की हो
ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਝੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਸੁਝੇ, ਇਸ਼ਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਚੱਲਾ, ਹੋ ਇਸ਼ਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਚੱਲਾ, ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ, ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, 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 ਖੜਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਟੱਲਾ, ਹੋ ਖੜਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਟੱਲਾ, ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੋ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੋਝਾ ਮੇਰਾ ਗੱਲਾ, ਹੋ ਮੇਰਾ ਬੋਝਾ ਮੇਰਾ ਗੱਲਾ, ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਲਾ, ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ। ਲਿਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਲਿਖਦਾ 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 ਰਹਿੰਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾਉਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਗਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਉਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੱਲਾ, ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਝ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਝ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਝ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾ, ਨਾ ਓਏ ਪਾਇਆ ਨਾ ਓਏ ਮੱਲਾ, ਨਾ ਓਏ ਪਾਇਆ ਨਾ ਓਏ ਮੱਲਾ, ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਬਸ ਇੱਕੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਆਵੇ ਇੱਕੋ, ਹਰ ਥਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਬਸ ਇੱਕੋ, ਅੱਲਾ 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 ਅੱਲਾ, ਜ਼ਾਤ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ।
बहुत शुक्रिया अनायत आबद साहब, शाद रवो, सुखी वसो। मैं ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ ਜਨਾਬੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब और नदीम रज़ा साहब सारा पंजाब हाउस के बारे और पंजाबी यूनियन के वाले नाल गलबात कर गए ने। लेकिन एक चीज़ जिहड़ी है कि साढ़े यहाँ हमेशा यह मसला रहिंदा है कि कोई एक मजमून लिखना होवे, कोई खबर बनानी होवे, कोई एक काम करना होवे ना, तो असीं कई दिन लगा देंगे कि जी सेहत सही नहीं है, बुखार है, कोई होर मसला है, कोई और प्रॉब्लम है। मैं उस बंदे नूं जानना, साढ़े वो सीनियर सन, और ये उदों की गल है जदों मैं पंजाबी अदबी बोर्ड विच सी और एक दिन मैनूं फोन आया कि वो हमेशा छोटे भाइयों दा गल करते सन मेरे नाल कि यार वो भाई साहब नूं शौक चढ़िया है काम करन दा, तो वो कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो वो तुहाडे कोल आउणगे जवेद अकरम साहब। तो जवेद साहब आए और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, मेरा जो पहली मुलाकात हुई मैं क्या, क्योंकि एक फैमिली ही पंजाबी है और गुड़ती बहुत वड्डी हैगी, उन्होंने हुण मैनूं याद नहीं PTV ते या पता नहीं किहड़े चैनल ते सूफी शायरां दे हवाले नाल और बड़ी रिसर्च बेस्ड चीज़ां बनाईयां बहुत अच्छियां। जित्थों तक जुनेद होरां दा ताल्लुक है और जिहड़ी मैं पहले गल कीती सी ना कि सानूं अगर थोड़ा जिहा कोई एक अद्धा सफ़ा लिखना पवे तो प्रॉब्लम विच पै जाने और कहने कि या बाहर पाने हैं। उस बंदे ने बड़े अरसे तो उन्होंने पता चल गया सी कि मेरे नाल मसला हैगा। उस दौरान वो जितना काम करता रहा है और पंजाबी और पंजाब दे नाल ताल्लुक रखने वाला वो पूरे पाकिस्तान जिथे भी बंदा सी उत्थे तक वो चीज़ पहुँचाता सी। असी यूनिवर्सिटी च कॉन्फ्रेंस कराई और मैं उन्होंने रिक्वेस्ट की, मैं कि तुसी एक सैशन नूं चलाओगे या जो भी तुसी करना है। तो कहंदा यार तैनूं पता ही है कि मेरा तो ये मसला हुंदा है कि बड़ी मुश्किल नाल ना, लेकिन ये ज़रूर करो कि अगर तुसी उत्थे कर सकते हो तो कोई रिसर्च का भी और दूसरा काम ही कराओ। तो मैं कहा जी बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर तुसी लिख के मैनूं भेज दो एक लैटर तो होर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उस एक लैटर की बुनियाद पर साडी यूनिवर्सिटी ने मेरे उस जिमें कम लाया और यकीन करो कि पूरे पंजाब विचों कोई 1000 तो उत्ते असी शायर जिहड़े ने उन्हां दा कलाम इकट्ठा किया। सो ये उस जुनेद अकरम की वजह तो है। और जुनेद अकरम की वजह तो होर कितने काम हुए कि जिहड़े साडे यहाँ पंजाबी का पहला परचा 1951 के नेड़े बाबाए पंजाबी सूफी फकीर मोहम्मद फकीर ने शुरू किया। उन्होंने रीप्रिंट करते रहे, उन्होंने एडिटोरीअल उन्होंने इकट्ठे किए, उन्होंने नाल ते जिहड़ी डाक आंदी सी और हाल ही पता नहीं उहदे ज़हन च की काम सन। हर वो काम जिहड़ा साडे तीक साडी सूफियाना शायरी या क्लासिकी शायरी या फोक अदब की सूरत साडे तीक कपड़िया तो उहदे जिहड़े मोढी सन उन्हां चों फकीर मोहम्मद फकीर होरी एक सन। हाल ही भी असी वो कंसल्ट करने हैं, जदों भी रिसर्च करनी होंदी है, जदों भी काम करना होंदा है तो सूफी साहब का किया जिहड़ा काम है वो हमेशा उन्होंने मिथ्या जाता है सामने। लेकिन वो काम भी साढ़े तक ना आंदा या असी उहदे तक ना पहुँच सकते अगर जुनेद नूं रीप्रिंट ना करना शुरू करदा, परचा रीप्रिंट ना करना शुरू करदा, होर कई काम। तो भट्ट साहब का वो असी हुण तक इस ज़हन चीज़ लेके चलते आए कि जी 70 72 75 साल लंघ गए पाकिस्तान नूं बने हुए और पंजाब बारे या पंजाबी बारे कोई सीरीयस सरकार ने हाल ही भी सीरीयस नहीं है और कभी भी नहीं होना। लेकिन ये कि साडी खुशकिस्मती है कि साडे कोल अज भट्ट साहब वर्गे, इन्होंने हुणे नदीम साहब ने कहा कि कोई बच्चा रिसर्च करना चाहे वो आ सकता है। इत्थे किताबां ने भट्ट साहब दा हाल ही बहुत ज़्यादा और ज़बरदस्त प्लान है कि असीं एक बहुत रिसर्च सेंटर बनावांगे। सो
ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ BS ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ MS ਔਰ MPhil ਔਰ PhD ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਨੇਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁਨੇਦ ਦੀ ਖਹਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਰ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੋਹਲ ਜੁਨੇਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਹੁਮਸ ਔਰ ਹਬਸ ਭਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਅਦਬ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਥੰਮ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮਿਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੈਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਜੁਨੇਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਚੇਅਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹਸਨ ਜੀ। ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਘੁੰਮਣ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੁਨੈਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਔਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਾਦ ਰਵੋ, ਸੁਖੀ ਵਸੋ। ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਵੀਲ ਅਰਸਾ ਜੁਨੈਦ ਦੀ ਰਿਫਾਕਤ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਔਰ ਜੁਨੈਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖੁਰਦਾਰਾਂ ਆਂਗਨ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਆਂਗਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਖੇਰੂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਸੁਹੇਲ ਅਸ਼ਰਫ ਤੋਂ ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸੁਹੇਲ ਅਸ਼ਰਫ। ਜੁਨੇਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੀਬਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਫਾਕਤ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪਖੇਰੂ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 27-28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪਖੇਰੂ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣ ਦਾ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਚਚਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਚਕਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਰੱਖ ਲੈ, ਇਹ ਪਖੇਰੂ ਲਈ ਨੇ।
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਤਾਂ ਲਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੁੰਨ ਹੋਈ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਬੈਠ ਜਾ। ਫਿਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪਖੇਰੂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਕਮ ਗਿਣੀ ਜੋ ਉਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ ਅਤੇ ਪਖੇਰੂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖੇਰੂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਛਾਪਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਖੇਰੂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਕਿ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਕਿਆ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੇਦ ਅਕਰਮ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1996 ਜਦੋਂ ਪਖੇਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਪੋਸਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜੁਨੇਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੇਦ ਅਕਰਮ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੰਬਰ ਛਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਖੇਰੂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੁਮਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਗੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਟੀ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਖੇਰੂ ਦੇ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਉੱਤੇ ਪਖੇਰੂ ਦੇ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਛਪਦੇ ਰਹੇ। ਪਖੇਰੂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਖੇਰੂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲਾਤ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਖੇਰੂ ਦੇ 50 ਪਰਚੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਜੁਨੇਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਖੇਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਬਜਾਨੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਖੇਰੂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਖੇਰੂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਪਖੇਰੂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪਖੇਰੂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਖੇਰੂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਖੇਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਛਪਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੰਬਰ, ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੰਬਰ, ਮਾਨ ਨੰਬਰ, ਪਖੇਰੂ ਦਾ 25 ਸਾਲਾ ਨੰਬਰ, ਪਖੇਰੂ ਦਾ ਬਾਲ ਨਾਵਲ ਨੰਬਰ, ਪਖੇਰੂ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸਦਕਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਖੇਰੂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਟਾਈਟਲ 'ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਬੈਕ ਟਾਈਟਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਆਈਆ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਗੀਤ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਮੁਹਾਰੇ ਕਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਖੇਰੂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਖੇਰੂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਪਰਚੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਖੇਰੂ ਦੇ। ਸ਼ਾਹਦ ਪਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੂਨ 2011 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੇਦ ਅਕਰਮ ਹੋਰੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖੈਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਧਾਅ ਲਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਵਰਤਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੇਦ ਅਕਰਮ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਬੀ ਸਮੇਤ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹਯਾਤੀ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਦੀ ਵਾਂਗੂ ਕਲੰਦਰਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਕੀਰਾ, ਐਸਾ ਬੈਨ ਖਲੋਣ ਕੋਲ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਹਸਨ ਸਾਰੇ, ਨਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਰੋਣ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। बहुत शुक्रिया अशरफ सोहेल साहब। तकरीब के दौरान ही मेरे बहुत ही काबिल एहतराम निक्के वीर नूरुल हसन तशरीफ लियाए। जी आया नू सत बिस्मिल्ला, बहुत शुक्रिया। गल नूं अगे वधाउण वास्ते मैं गुजारिश करांगा शरीफ अंजम होरां नूं कसूर तो तशरीफ लियाए, साडे बहुत ही उच्चे ते सुघे दानशवर ने तशरीफ लियाउण ते जुनैद दे बारे अपने विचार साझे करन। शरीफ अंजम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम फअम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुनैद अकरम साहब नाल मेरा तारफ जिहड़ा सन 2000 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅब्बास नजमी साहब, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀ ਗੂੜੀ ਜੱਫੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੋ, ਹੱਕ ਪ੍ਰਸਤ ਔਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਅੱਛੇ ਨਕਾਦ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਉਹ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚੋਂ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਰਨਾ ਐਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਬਲਾਈਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਹਰਕੈਫ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਵੀਲ ਫਰਿਸ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਪਤਨ ਝਨਾਹ ਦਾ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਨ ਝਨਾਹ ਦਾ ਨਰੋਲ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਫਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਪਤਨ ਝਨਾਹ ਦਾ ਨਰੋਲ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਫਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਖਿਆਲ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਜੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਤੇ ਹਮਦਾ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਜੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਤੇ ਹਮਦਾ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਚਮਕਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲਾਟ ਉੱਤੇ ਅਦਬ ਦੇ ਭੰਬਟ ਨਿਹਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਸੁਰੀਲੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬੋਲ ਉੱਤੇ ਝਨਾਹ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ ਛੇੜੇ। ਸੁਰੀਲੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਬੋਲ ਉੱਤੇ ਝਨਾਹ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ ਛੇੜੇ। ਹੋ ਮਸਤ ਆਸ਼ਕ ਪਹਿਹਾਲ ਖੇਡਣ ਤੇ ਲੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਬਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਨਰੋਲ ਜਜ਼ਬੇ ਜਵਾਨ ਰੀਜਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਪੈ ਬਹਿਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਛਲਕੇ ਮੈਂ ਵਰਕਾ ਵਰਕਾ ਖੰਗਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਅਦਬ ਦੇ ਅਸਮਾਨ ਕਲਮ ਤੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੜਕੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਉਬਾਲ ਵੇਖਾਂ ਭੁਚਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁੰਚੇ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁੰਚੇ। ਅਦਬ ਦੀ ਜੂ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਵਾਂਗੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਹੈ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਚੋਗ ਤੇਰੀ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਹੈ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਚੋਗ ਤੇਰੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਣਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਦੂ ਦਾ ਜਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਿਲ ਨਵਾਣਾ ਅਸੀਰ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਿਲ ਨਵਾਣਾ ਅਸੀਰ ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਤੇ ਖਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਬੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ।
ਖਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਬੜੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਫੱਟ ਮਕਰਾਂ ਦੇ ਖਾ ਕੇ ਅੰਜਮ ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਪਤਨ ਝਨਾਂ ਦਾ ਨਰੋਲ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਫਨ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਖਿਆਲ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਵੇਖਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਜਮ ਜੀ, ਸ਼ਾਦ ਰਵੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੀਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਜਨਾਬੇ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਨਾਬੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੁਨੈਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਟੁਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਟਸਐਪ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਆਸ਼ਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਹਿਤਲ ਵਸੇਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਜਨਾਬੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਟੁੱਟੀ ਪੁੱਜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੋ ਅਦਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਨ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਮਕਦਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਨਾਬੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਛਾਪ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੈਸੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਛਾਪੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇਣੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਿਆ ਕਿੱਥੇ ਛਾਪਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਓ। ਅੱਛਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰਤਾ ਦੇਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ। ਜਨਾਬ ਕਾਇਦੇ ਤਹਿਰੀਕ ਕੁਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਸੀ।
ਵਰਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡੁੱਬਾ ਸੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ੇਨ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਖੇਡ ਖਡਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੱਕ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖਰਾ ਸੀ ਦੋਤਰਾ ਨਾਨੇ ਦਾ, ਬਣਿਆ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਖਰਾ ਸੀ ਦੋਤਰਾ ਨਾਨੇ ਦਾ, ਬਣਿਆ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੱਸਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਸੀ ਗੱਲ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ। ਤੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਗੇੜੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਛੇੜੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਜਮ ਕਲਮ ਨੂੰ ਗੇੜੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਛੇੜੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪੜਿਆ ਗੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪੜਿਆ ਗੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਖਨ ਸੁਚੇਰੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਸੁਖਨ ਸੁਚੇਰੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੁਖਨ ਸੁਚੇਰੇ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਸੀ, ਬੇਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਸੀ, ਬੇਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਹਾਨ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਆਰੀ ਅਦਬ ਦਾ ਮੋਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਸੀ। ਆਰੀ ਅਦਬ ਦਾ ਮੋਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀਰਾ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਫਕੀਰੀ ਲੱਭੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਦੱਬੀ ਸੀ। ਫਕਰ ਦੀ ਧੂਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਵਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵੱਗੀ ਸੀ। ਭਰਮ ਤੇ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਭਰਮ ਤੇ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਭਰਮ ਤੇ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਮਤਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਥੀ ਹੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਥੀ ਹੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਉੱਚੀਆਂ ਸੀ। ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਣੂ ਝੜਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਢਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਣੂ ਝੜਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਸੀ। ਚੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਸ਼ਕਾਰਾ ਸੀ। ਲੀਕਾਂ ਲੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਖਨ ਸੁਲੱਖਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਰੋਗ ਅਵਲੜਾ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਨਗਰੀ ਵੱਖ ਵਸਾ ਬੈਠਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦਾ ਫੱਡਾ ਸੀ। ਦਿਲ ਤੇ ਜਿਗਰਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦਾ ਫੱਡਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਹਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਹਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਖਾਂ ਲੱਗਦੇ ਚਾਰੇ ਕੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੀ। ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਦਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਫਕੀਰ ਨਮਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਿਜਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੰਡਾਣਾ ਸੀ। ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਨਜ਼ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ 2 ਸਮਝਣਾ ਮੈਂ। ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੀ ਛਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਤਫਾਕ ਬਾਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਫਕੀਰਾ, ਐਸਾ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ, ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਸਾਰੇ, ਟੁਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਣ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਉਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤਖਤੀਆਂ ਪੋਚਦੇ ਸਾਂ, ਪਹਾੜੇ ਗੇੜਦੇ ਸਾਂ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫੱਟੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਲ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਹੱਸਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਖੇਡ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੇਵਕ ਜਨੇਦ ਅਕਰਮ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਉਸ ਸ਼ੇਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੁਰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਰੋਣ। ਤੇ ਸੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜਨੇਦ ਅਕਰਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਜ਼ਮੇ ਫਕੀਰ ਬਣਾਈ 2010 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਰਿਸਰਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਛਾਪ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛਾਪਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਗਾਲਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਣਾ, ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਝ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਜਨੇਦ ਅਕਰਮ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਆਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਏ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਤੇ ਮੁਦੱਸਰ ਭੱਟ ਇਕੱਠੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਟੁਰ ਗਈ ਅਗਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ। बहुत शुक्रिया इतफाक भट्ट जी, चूँकि एक भट्ट भी तो गुजरान का भी है, मैं डरना मैं इस वास्ते। और दूजा गल है कि ये हाबी है और ये कोशिश होंगी है कि जो गुजरान जाए बाबा जी फकीर के बाजार से हाजरी दे। और ये बेशुमार चीज़ों की निशानदेही मैनू करता रहिंदा है, और मैं उंजे निशानदेही अगों सोहेल नूं करदा रहिंदा वा। तो अल्लाह ताला नूं शाद रखे, आबाद रखे। अच्छा, मैं अर्ज़ की सी कि चूँकि टाइम थोड़ा है, मेरे को मियाँ आसफ साहब, अहमद रज़ा भट्टू साहब, नदीम बाहू, बहुत सारे दोस्त मौजूद ने जिन्हें गल्लां मैं सुनना चाहता सा, लेकिन अफसोस कि मैं शायद वो गल्लां ना सुन सका। लेकिन मैं चाहांगा एम शाहिद साहब बहुत बड़े रिसर्चर ने, 17 इम्तियाज़, चंद लम्हे आसे तशरीफ लियाउण ते दो गल्लां साडे नाल सांझियां करन। वक्त नूं मलूज़े खातर रखदे हां। एम शाहिद। मैं सिर्फ 1 मिनट लाऊंगा, बस 2 मिनट क्या, मैं 1 मिनट लाऊंगा बस। हाँ, मजमून मैं लिखा से याद वो किताब छप चुकी है, इतने गल करने का फायदा कुछ नहीं है। मैं बस उन्होंने सलाम पेश कराँगा। और बस एक वाक्य मैंने याद रहना कि जो बीमार सन, मैंने मिलन की खातिर घर आए सन, आप आए सन, लेकिन मैंने नहीं पता कि मना किया है। मैं फौरी तौर पर गया, 7 की बोतल लाया, ला के देती, मैंने कहने लगे यार मैंने डॉक्टर ने मना की हुई है। तो मैं उन्होंने घरों खोन की कोशिश की कि मैं कुछ होर चीज़ लैना। कहेंगे नहीं, जिस मुहब्बत ना तू गर्मी चुक गया ना लैन की खातर, मैं वो तेरी मुहब्बत देखनी है, मैं बोतल नहीं देखनी, मैं बोतल ही पीवांगा। बस इन्नी गल। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। एम शाहिद साहब सोहेल बहुत अच्छे रिसर्चर ने। रिसर्च तो इन्होंने किताबों की एक लंबी तादाद है और बहुत बड़ा काम है। इस बुनियाद इन 17 इम्तियाज़ मिले और इन्होंने मशाहिरे लाहौर मैं बहुत सारिया जी तारीखी किताबां ने वो मुरतब की ने। अल्लाह तेन सेहत दे, जिंदगी दे। और ये बीमार सन, लेकिन जो कि मेरे सदे ते तशरीफ लिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा जी। मैं हूँ गुजारिश कराँगा, साढ़े को अकलौता बाबा स्टेज पर मौजूद है, बाबा नजमी। तो मैं चाहांगा तशरीफ लियाउण ते अपनी वारी भुगतान, तो फिर उस तो बाद असी लोगों दी गल्लां सुनीए।
बाबा नजमी। अस्सलाम वालेकुम जी। गुजारिश है कि टाइम की किल्लत ते थोड़ सारे नाल नाल व्हाट्सअप दसी जा रहे हैं। बहरहाल मैं दो चार गल्लां करके इजाज़त चाहांगा कि जुनैद अकरम साहब ते जनाबे अहमद सुहेल साहब ये बड़े वो तो चले गए दुनिया तो, पर एक घर बड़ा खुश नसीब घर है जिस घर विच फकीर मोहम्मद फकीर जैसा बोर्ड लगा तो ओदी छावें ये बैठे। दूजी गल कि व्हाट्सएप दी कि कदी असी किसी वड्डे आदमी का टुर जाना दुनिया तो सुनते सन, तो ये जड़ा अखबार है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ पूरा एक सफ़ा छपदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ WhatsApp ਨੂੰ ਢੇਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਇਹ ਔਰ ਇਹ ਗੋ ਦੀ ਤਾਦਾਦ बहुत घट है, कोई परवाह नहीं, लेकिन अज जमाना होवे कि तादाद की लोड़ नहीं है। गल जी चंगी होवे लोकां तिकर आपे अपड़ जाती है। बहरहाल दो शेर नात दे जनाबे जुनैद साहब की नज़र करते हैं या पेश करते हैं, या उन्होंने हो सकता है कि सवाब मैनू तो ना मिले पर उन्होंने मिल जाए, क्योंकि मैं शेर सुनो नात दे कि मैनू भी एक बार करा दे तू दीदार मदीने दा, मैनू भी एक बार करा दे तू दीदार मदीने दा, मेरे आया हो नहीं जाता तंग बाजार मदीने दा, मेरे आया हो नहीं जाता तंग बाजार मदीने दा, ते तेरी जात ना हुंदी इत्थे मूँह ना करदा इधर नूं, तेरी जात ना हुंदी इत्थे मूँह ना करदा इधर नूं, तेरी जात बना दिता है खिदमतगार मदीने दा, तेरी जात बना दिता है खिदमतगार मदीने दा, ते सब्बे सोचा सब्बे सदरां वेख के मिट्टी होइयां ने, इत्थे भी सरदारां हत्थे कारोबार मदीने दा, इत्थे भी सरदारां हत्थे कारोबार मदीने दा, ते शक्कर नालों मिठी लगी मिट्टी तेरी धरती दी, शक्कर नालों मिठी लगी मिट्टी तेरी धरती दी, सूला वांगू चुभया मैनू चौकीदार मदीने दा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश बाबा जी। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त निखे वीस अकमल शरात घुमन साहब इस्लामाबाद तो तशरीफ ले आए साड़ी दावत थे। मैं इन्हों का पुराना मोतरिफ हाँ, बल्कि साड़ी चूँकि एक कदर मुश्तरक होंदी सी अब्बास नजमी नाल दोस्ती दी, तो इन्हों की भी उन्होंने मुहब्बत सी और मेरी तो उन्होंने यारी सी दोस्ती सी, तो सो असी उन्होंने कोल कभी इकट्ठे भी होंदे सन। बहुत सारिया चीज़ां शायद मैं जिक्र ना कर सका। मैं गुजारिश कराँगा अकमल शरात घुमन नूं तशरीफ लियाउण ते साडे नाल अपने विचार साझे करन। गलबात करना और स्टेज ते आना यही काम है शुरू तो इतफाकन शौक नाल। तो मैं इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी भी गल की, लेकिन मैं कभी स्टेज वाल ध्यान नहीं किया। मैं समझना कि अगर उन्होंने का जिक्र करिए एक बंदे का, तो वह गैर अहम हो जाते हैं जोड़े साढ़े अगे बैठे होंगे ने, तो वो भी। लेकिन अज सारे स्टेज तो बैठे ने कि जोड़े बिल्कुल अपने ने और सामने भी अपने ने तो उत्थे भी अपने ने। तो जो WhatsApp का मैनू मैसेज आ गया, एक कार्ड जहा सी जिहदे उत्ते उन्होंने लिखा कि तुहानूं असीं बुलाना जुनैद साहब दे, तो मैं उहदे थल्ले लिखा कि बई जिथे जुनैद साहब का हवाला आएगा उत्थे तो मैं पिछे नहीं रह सकता। तो कहने लगे, फिर भी फोन ते गल हुई साड़ी, तो कहने लगे कि मेरा इसलिए मैं पुछया सी चूँकि ईद दे 2-4 दिनों बाद तो रोज़े भी ने, तो और गल इन्हां दी बिल्कुल सही सी कि अगर जुनैद साहब का ना फंक्शन होंदा तो शायद मैं मेरे लिए आना पॉसिबल ना होंदा।
ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ 1993 ਤੋਂ ਛਪ ਰਿਹਾ। ਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਵੇਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਲਿਖੀ ਲੁਖੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਜੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਧਾਅ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਕੋ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਮੰਡੀ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰੀਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਕੁਛ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਦਾਰੀਏ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸਵਾਏ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਬਣਨ ਦੇ ਔਰ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਕਰ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੱਟ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹਮੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਉਹਨਾਂ ਛਾਪੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮਜੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਰਮ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫੌਤ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਔਰ ਲੋੜ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲੁਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ذاتی ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮੂਮੀ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟਿਸਟ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਅਤੇ ਨਈਅਰ ਇਜਾਜ਼। ਤੋ ਨਈਅਰ ਇਜਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰੋਜਨ ਜਾਲਪੁਰਾ ਦੇ, ਤੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੋਲੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਔਰ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜੇ ਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੋਰਿਆ। ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫਜ਼ਲ ਤੌਸੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ, ਚੁੱਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ ਰਾਣਾ ਨਵੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਲੋਬ ਟਰੇਡਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬ ਟਰੇਡਰਸ ਗੁੱਲਾ ਬੱਟ ਗਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਛਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਅਮੀਨ ਮਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਰਫ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸਲੀਮ ਆਹੰਗ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਵਾੜਿਆ ਔਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मैं वो मिसाल एक देना कि मैं हुनजा गया, मेरे उत्थे कुछ दोस्त ने, उन्हें कहा सर वो ज़रा थोड़ा वो जो बजी बीच में पंजाबी ले आते हैं ना, उससे ज़रा फिर हमें समझ नहीं आती। कहने का मतलब है कि सुनते वो भी ने, सुनते वो भी ने अपने आर्ट नाल। मेरे अज दे पंजाबियों नूं ये पैगाम है कि बजाए लड़ाई झगड़ा पाण दे दूजियां कौमीयतां नाल सानूं अपना आर्ट दा लैवल उत्ते लै जाना चाहिए। अच्छा, वो जुनैद साहब की मैं गल कर रहा सा कि असी समझने कि सुहेल अहमद चुके स्टेज ते ने, अल्लाह ताला ने उन्होंने उत्ते लै गए ने, वो ये सारी भरा वध सो वध ने। तो जुनैद साहब की मैं तुहानूं कुछ मिसालां दें कि वो ऐसे ऐसी गल करते होंदे सन कि बंदे दी हस हस के वक्खियां टुट जांदियां। ये शायद किसी को नहीं पता कि मैं समझदा हाँ कि इन्हां दे विच बड़ा वड्डा आर्टिस्ट जिहड़ा वो छुपे है। तो मैं जुनैद साहब नूं लै के ने, तो मेरे दोस्त सन तारक जमील जिन्हां राहें प्रोड्यूस किया, आंच किया, तो उन्होंने हिसाब का ओके भी कर दिता कि बई ये पूरे चांद की रात ड्रामा बन रहा है, ये विलन का रोल है प्ले करन दे। तो वो लेकिन कोई ऐसा इतफाक होया कि वह ना कर सके। मैनू कहण घुमण साहब तुसीं किहड़े पासे मैनू ला दिता है। अच्छा, दूसरा ये सी कि चूँकि वो पिंडों किसी या अजीज़ा दोस्तों ने आना, तो उन्हें जोड़े वो पिंडा वाले दोस्त होंगे ना, वो समझते हैं कि होरे लाहौर है तो उत्थे DC लगा है, उन्हें कहना जी वो स्टेज ड्रामा वेखना है। हुण वो बाबा महंगी टिकट होंदी सी, और मेरे ख्याल च मैं जिन्ने भी स्टेज ड्रामे वेखे ने वो जुनैद साहब की वजह नाल वेखे ने। जुनैद साहब टिकट नहीं सन लैके देंदे, वो पास लैके देंदे सन। तो अगों इन्हां दे भार ये होना कि इन्हां विचारियां वो जदों इंटरवल होना ना सिर्फ मिलना, बल्कि असी तो फिर हुंदा सी ना बई अपना रोब बनाने लई आओ आओ भाई ने अपने बुलान, इन्हां विचारियां ना सिर्फ चाह पियाणी, दूजे आर्टिस्ट नाल तारुक करवाना। अच्छा, जुनैद साहब दी इत्थों मैनूं एक होर गल याद आ गई है कि वेखो मैं इस गल नूं जानना कि सुहेल साहब ने सिर्फ बाहर दूजे आर्टिस्टां नहीं लनी इन्हां नहीं गल सुनाई, यानी मैं कवि साहब को खुद उन्हां दी कन्नी सुनी है कि मैं परेशान था भाई, वो मैं अस्पताल में था, तो मैंने कहा तो मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तो वो एक डॉक्टर ने कहा वो तो पैसे जमा हो गए हैं। तो वो सुहेल था, अल्लाह उससे ज़िंदगी दे। हुजूर साहब मेरे आर्टिस्ट रहे ने, मेरे दोस्त सन, मैनूं उन्हां नाल काम करन दा इजाज़ हासिल होया। वो खुद बड़े मोतरफ सन, बड़ियां दुआवां दिंदे सन। इस तरह ही औरंगजेब लगारी, अज असीं सराइकियां नाल बड़ा मत्था लाया, प्यार वंडो तो प्यार वंड खाओ तो खंड खाओ। अच्छा, वो जिहड़े सुहेल साहब ने ना, इन्हां अपने भरावां नूं दोस्तां नूं कदी कंड नहीं वहाई, तो मतलब भरावां ते ज़ाहिर भरा हुंदे ने। लेकिन मैं तुहानूं एक गल दसां कि जुनैद साहब की कोशिश हुंदी सी कि मैं अपना काम आप ही करा। मैं अपनी उन्हां दी फैमिली या भरावां बारे कदी कोई मनफी गल नहीं उन्हां कोल सुनी, क्योंकि मैनूं वैसे भी फोन करते रहंदे सन, मिलते रहंदे सन, बहुत सारा मिला से। लेकिन उन्हां दी कोशिश हुंदी सी कि मैं अपना काम खुद करा, यानी अपनी अना और जिहड़ी किरक हुंदी है ना एक इंसान वाली, वो उन्हां दे विच मौजूद सी। अच्छा, दूसरी गल ये सी कि मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि उन्हां अपनी जिंदगी वार दित्ती अपने नाने दे। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर समझना कि अगर वो तखलीकी इतबार नाल उन्हां च बहुत पोटैंशियल सी ज़्यादा काम करन दा, उन्हां काम नहीं किया। दूजा मैनूं एक उन्हां बड़ियां गल्लां सुणांदे सन कि किस तरह सुहेल अहमद कोल मरेटा मोटरसाइकिल हुंदी सी, तो वो किते मनारे पाकिस्तान जलसा करते स्टेज करते सन, तो इन्हें मोटरसाइकिल ते तेल मुक जाना, मस्ताना और बब्बू बराले ना फिर कभी एक ने मोटरसाइकिल ते बैठना, दूजे धक्का लाना, तो वो हास्टल च रहिंदे सन। तो बब्बू बराल नाल जिहड़ियां वो गल्लां करदे उन्होंने मतलब किताब पढ़ा, कहंदे उन्होंने मैं बड़ा सतांदा सा। वो मैं आख्या तैनूं समझ भी तू किहड़ी अंग्रेजी दी पे किताब पढ़ना, किताब तो सीधी कर लै। तो उन्हें कहा तू पहले बंद करना, तू पहले जो पढ़िया वो दस के तू की पढ़िया, फिर तू अगली पढ़ी। तो अच्छा, एक वो गल सुणांदे हुंदे हन कि बब्बू बराल दी जंजे गए, तो उहदा छोटा भरा सी एक, तो छप्पड़ दे विच ना उन्हें गोला सुटिया, तो वो छोटा उहदा भरा आंदा ओ अब्बा मच्छी पाट गई है। तो वो जिस तरीके नाल जुनैद साहब सुणांदे सन ना गल, तुसीं सच्ची गल है कि उहदे नाल भी एक उन्हां दा ही तरीका है अपना गल सुणाउण दा। हफीज़ तायब साहब दे भाई बैठे ने, तायब साहब उन्हां नूं अपना पुत्तर समझदे सन, ना सिर्फ समझते सन बल्कि उन्होंने सलूक भी उंज ही हुंदा सी। ते वो वैसे तो हर एक नाल ही बड़ा प्यार करते थे। मैनूं याद है कि वो एक बारी प्रोड्यूसरां दा पहला बैच आया तो उहदे विच मैं परमानेंट ना हो सकिया,
ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਜ਼ਲਾਂ, ਨਜ਼ਮਾਂ, ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਲੇਖ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੀ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸੋਹਣਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕਾ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਾਦਾਤ ਘੁੰਮਣ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾਬ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਹਿਣਾ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਦੋਸਤ, ਨਾਥ ਖਾਂ, ਇਕਬਾਲ ਨਜਮੀ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾਏ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 1 ਘੰਟਾ ਕੀ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹਸਰਤ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਖਾਬ 'ਚ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਲਾਅ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਭਾਈ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਾਦਾਤ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ। ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਾਦਾਤ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਚੂँਕਿ ਕਦਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਅਬਾਸ ਨਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਮਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ। ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਦਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ, ਆਪ ਅਦੀਬ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਦੀਬਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਾਇਦੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇhtਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ 17 ਜੁਲਾਈ 1970 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੱਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ MA ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲੂਸ ਮਾਰ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਜੁਨੈਦ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿ 1951 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕੀ ਪਰਚਾ ਸੀ। ਅਕਮਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਸਰ ਮਕਾਇਆ
ਤਾਸਰ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਸਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਢੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਾਸਰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਸੱਜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਵੀ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਵੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਲੂਸ MA ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੋਬੀ ਘਾਟ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੱਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਣੀ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਾ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਹੇਲ ਵਾਸਤੇ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜੁਨੇਦ ਅਕਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 43-44 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰਸਾਲਾ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੁੰਗੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸਨ ਬਚਪਨ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਯਾਨੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੰਤਹਾਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਯਾਨੀ ਤਲਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹਾਲਤ ਬਾਸ ਡਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਉਸ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਇਤਮਾਨਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਜੁਨੇਦ ਅਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਤਰਾ। ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਡਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੇਅਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਦੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਾਤਬ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ
ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਬਰ ਨੇ ਹੀਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਲੂਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਰੋਡ ਵੀ ਡੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਮਨਵਾਈਏ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਇਦੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗਰਵੀਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪੇ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੂँकि ਕੁਝ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲਕ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਂਝੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਨਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਕੀਕਤਨ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਾ ਹੌਲ ਵਲਾ ਕੁਵੱਤ ਇਲਾ ਬਿਲਲਾਹ ਅਲ-ਅਲੀਯੁਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਇਹ ਜੇ ਬਾਬਾ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੇ ਬਾਬਾ ਇੰਝ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सोहेल भाई ने भी कहा कि कुछ लिखा जाए सारा सिलसिला। स्याही ते रोशनाई ते कलम जड़ा ना जी वो पिछे रह जाता सी ते हंजू जड़े ने वो अगे वध जाते सी ते वो नहीं बनती सी गल। भाई नाल रहन दा हुण फायदा यह रहा जिन्ना ताल्लुक रहा कि लोग समझते हैं मैं भी बहुत ही कोई इन्हों की तरह का काबिल आदमी हाँ। तो नुकसान इहदा कोई ऐसी बैठक होए तो फिर तुसी एक्सपोज हो जाते हो कि हाँ बई हुण बोल काका तेरे पल्ले की कुछ नहीं। यकीन करो मैं अज जेडे दो कंन ते एक जुबान मैनू भी इहदा ही रोल दिता सी कि सुनना है। जिथे मिनाज साहब बैठे होन, सोहेल साहब बैठे होन, दसर साहब, अकमल शदाद घुमन साहब, ये सारे ही लोग तहरीकी ने ते गैरती ने, अपने अपने वक्त दे एंग्री यंग मैन ने है कि वो घसुन मारा तो कंध तोड़ दिया मैं कोई इस किस्म का कॉन्फिडेंस। इन्हों की अखां तुहानूं खिरदे पाई जाती भी। मैं जो पहली बारी मिलिया मुछां सन, पिछे नूं वाल करके ते अच्छी बिल्ट, चाल बड़ी खूबसूरत। तो उत्थे मुलाकात वादत रोड दे कोल ही हुई। मेरी ताड़ी जिंदगी च बहुत मुश्किल यकीनन होणगियां, गम भी होणगे, कोई क्राइसिस भी होएगा, कुछ ट्रैजेडीज भी होणगियां, महरूमियां भी होणगियां। 10 तो 11 साल हफ्ते च 3 डायलिसिस कराना आसान काम नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी दी डॉक्टर फकीर मुहम्मद फकीर दी चेयर वास्ते ऐसे ही अरसे दे विच बल्कि बहुत थोड़े 2-3 साल 16 किताबां भी छाप देना वो ऐसे बंदे का काम है। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ कि ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਘਰ, ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਨਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੇ ਸਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ, ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ, ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀ। ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਅਜੀਬ ਹੀ, ਮੈਂ ਭਾਇਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਜੁਨੇਦ ਭਾਈ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਭਾਇਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਮਲ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਕਦੀ ਉਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨੇਕ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੁਦੱਸਰ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ 3-4 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਭਾਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਦਮੈਨ ਮੁਬਾਰਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੀ ਬਲਾਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਗੋਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕੁਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਡਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜੀ ਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, TV 2 ਵਾਲਾ ਡਰਾਮੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ ਇੰਝ ਦੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕੋਈ 4 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੌਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਫਿਰ ਹਿਜਰੀ 1 ਰਮਜ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਬਜ਼ਮ ਫਕੀਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਬਹ ਉੱਠਣਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸਾਲ ਦੀ खबर आ गई 1 रमज़ान दी। लेकिन ये भी एक बात आपको बता दूं कि बात हुई तो पता लगा, बहन नाल गल हुई, मेरी भाभी नाल गल हुई, वो कहने लगी यार वो नारे ला रहे बंद ने, वो कहते ने अखां बंद ने, झूले लाल,
ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਲਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਦੇ ਉਰਸ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਨੇਦ ਅਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਗੋਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੋਂਗਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਬੁਰਕੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਸਤ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਅਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੂਰੁਲ ਹਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਚੂੰਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸਨ, ਔਰ ਤਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਲਾਸ਼ੁਬਾ ਦੌਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਲੀ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਅਕੀਦਤ ਉਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤੇ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਮਜੀਦ ਬਿਨਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਚੰਦ ਲੰਮੇ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब सुहेल अहमद साहब, जनाब मुदस्सर इकबाल भट्ट साहब और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो सोचा भी न था कि वो मर जाएगा। चांद एक कब्र के पहलू में उतर जाएगा। मुहम्मद जुनैद अकरम की शायरी उत्ते हज़रत डॉक्टर फकीर मुहम्मद होरां दा गूढ़ा छापा सी। इंज लगता है जिवें हज़रत होरी ओहदे अंदर लुके बैठे। उन्हां दी शायरी मजहब, तसव्वुफ, सियासत, तारीख ते फलसफे का रंग छलकदा। मुहम्मद जुनैद अकरम के बारे बहुत कुछ किया जा सकता है, मगर मैं तुहानू सुहेल अकरम की एक नज़म सुना के अपना बयान ख़त्म कर देंगे। और आखिर विच मैं मुहम्मद जुनैद अकरम के बारे दुआ करांगा कि अल्लाह करीम उन्होंने ते उहदे सारे खानदान ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਮਾਜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਚ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਤੋਂ ਬਹਿਰਾਮੰਦ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰ। ਆ ਜੁਨੈਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ,
ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਚੁਕਾਵਾਂ। ਪੂਰੀ ਪੰਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਏ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੱਲ ਏ। ਤੂੰ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰ, ਟਾਂਗਿਓਂ ਕਿੱਕਰਾਂ ਤੇ ਲੀਰ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ। 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਦੇ ਪੈ ਕੇ, ਗੁਰਦੇ ਤੋਂ ਦਰਦਾਂ ਸਹਿ ਕੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਰਦਾਂ ਛੱਡੀ। ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਗੱਡੀ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਭਾਈ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਖਲਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਸੁਹੇਲ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तो शुक्रिया ही अदा करांगा जी भट्ट साहब का, नहीं बस बाकी सारिਆਂ ਦਾ। ਇਹ भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। सानू सारी जिंदगी लंघ गई है साडी, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੁਨੈਦ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਨਾਨਾ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਸਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਰੋਲ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਜੰਗ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਗਾੜੀ ਤੱਕ ਛੋੜੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋ ਭਤੀਜਾ, ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਲਗਾ ਗੋਦੀ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਮੌਸੀਕੀ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕੀ। ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜੇ ਦੋਸਤ ਕਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਮਲ ਦੀ, ਕਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਜੇਬ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਨੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਜੁਨੈਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 42 ਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਡਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਥਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੁਰਾ
करना ते कराना ये रब दा काम है। मैं अपने मूँह इंज दी मेरे कोल गल निकलदी होई नहीं। मैनू तुसी कदी नहीं सुनोगे किसी तो मैं कहां कि फलाना मेरा शागिर्द है। मेरा कोई, मैं आप सब दा शागिर्द हाँ, मेरा कोई शागिर्द नहीं। तो मैं एक उर्दू इंटरव्यू उर्दू चूंकि हो रहा सी तो उन्हें मैं वो फलां कहता है हम आपके शागिर्द हैं। फलां मैं मैनू नहीं पता, एवं झूठ बोलते हैं, मैं तो आप उन्होंने सीखना उन्होंने कोलों। तो वो उर्दू का चूंकि इंटरव्यू सी तो उर्दू की हुई एक गल मैं उत्थे की सी कि राहें नहीं बताती कि यहाँ से कौन कौन मुसाफिर गुजरा है, मुसाफिर बताया करते हैं कि हम किस रास्ते से चल के आए। तो इस वास्ते जुनैद भी जेड़ा ना जी वो मेरा तो निक्का भरा सी ते मेरा वो वड्डा भी सी। बड़ा ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਛਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੰਝੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਸੇ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਤੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਫੱਟ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਮਰਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦੇਣਾ। ਟੋਰ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਭ ਦਾ ਛਾਂਟਾ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਬੀਟਾਂ ਵਟਣ ਤੇ ਨਸੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਦੂਰ ਕਬਰ ਵੇਖ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਬਾਬਾ। ਬਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਕੁਛੜੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੁਛੜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਰਨ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਡਾਂਗ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਦਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਆਸ਼ਕ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਢੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਮਸ਼ੂਕ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜੀ ਬੈਠਾ ਸਾਬਰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸ਼ਾਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੋੜੀ ਬੁਰਕੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। 16 ਸਾਲ ਲਹੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੇ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਉਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡੌਣੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨੂੰ 70 ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡੌਣੇ ਹੀ ਭੰਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਲ ਐਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕੂਲੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਨਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਏ ਤੇ ਹਰ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਖਲੀਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰੇ ਤੇ
ਟੁੱਟਰਾ ਜਾਣਾ ਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੁਨੈਦ ਦੀ ਕਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਐਵੇਂ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ ਆ ਕੇ, ਨੀ ਮਿੱਟੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ, ਨੀ ਮਿੱਟੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ, ਹਰ ਜਿੰਦੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੀ, ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਕਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਉ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈੜ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਖੜਕਾਵਾ ਹੀ ਪੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਲ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਦੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ।